sebelumnya, seperti biasa kita kirim Fatihah terlebih dahulu. Kalau ada yang masih nambah catatan boleh kasih di komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة على نية السهادة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ ابن القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ سر الدين بن محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح إبراهيم بن مجيد وإلى روح دراني بن سمد وإلى روح حفصة بنت جمال وإلى روح روحاني بنت حميد وإلى روح تكة بنت حميد وإلى روح فاطمة بنت إبراهيم وإلى روح عبد الغني بن إبراهيم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح يونس بن سمو وإلى روح ربنا بنت إبراهيم وإلى روح سدن بن إبراهيم وإلى روح مسني بنت صالح وإلى روح أحمد بن يونس وإلى روح تما بنت طه وإلى روح يلوي بن سياسم وإلى روح سياسم بن درني وإلى روح يود بنت جمال وإلى روح جماع بن جبر وإلى روح ليا بنت لمن وإلى روح سلمي بنت سعيم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح يونس بن كتول وإلى روح صبا بنت سعي وإلى روح جم بنت يونس وإلى روح سبت بنت يونس وإلى روح جولد بن يونس وإلى روح مسنين بنت يونس وإلى روح محمد بن زيد وإلى روح سودة بنت كتشل وإلى روح أتنا بنت علي وإلى روح جنة بنت كتشل شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح إسحاق بن مرزن وإلى روح نوراني بنت يحيى سالم وإلى روح أراني بن علي وإلى روح رسلان بن سارج وإلى روح عبد الرحمن سبكي بن إسماعيل وإلى روح نور أسماراني بنت عثمان وإلى روح أم مولانا بن سهراني وإلى روح عبد الشكور بن فرويج شيء لله ولهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جعفر بن الجفري وإلى روح سعين بن درني وإلى روح سيدي جوهر بن جعفر وإلى روح ذكسي بن حسن وإلى روح سيارس بن سليم وإلى روح جماني بنت قتل وإلى روح سندق بن سيامين وإلى روح بعيد بن كدير وإلى روح سسلوتي بنت سيار شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سنا بنت سيد وإلى روح سواني بن لطيف وإلى روح صفيان هدي بن سواني وإلى روح وديا بنت عثمان وإلى روح عبد الشكر بن عثمان وإلى روح أسماء بنت كاسم وإلى روح فريدة بنت شكر وإلى روح كاسم بن صالح وإلى روح مريم بنت دولا وإلى روح سرقوي بن جليل شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ميسى بنت سمرة وإلى روح جني بنت سمرة وإلى روح تيما بنت علي وإلى روح كدر بن طاهر وإلى روح حسن بن جمال وإلى روح سمرة بن سعيد وإلى روح تيما بنت حميد وإلى روح ألي بنت حجي حليك حسن وإلى روح ألي بنت حليك حسن شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سهرة بنت دهدي وإلى روح كسم بن يول وإلى روح بنت يول وإلى روح من جنا بنت دهدي وإلى روح إسا بنت دهدي وإلى روح إسماعيل بنت دهدي وإلى روح أسم بن دهدي وإلى روح مريم بنت أسم وإلى روح أسنا بنت أسم وإلى روح أماليا رحمة بنت ينتو شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جمري بن إبراهيم وإلى روح عبد الله بن صالح وإلى روح نور بن يوسف وإلى روح سنة بنت زمان وإلى روح صالحة بنت كتل وإلى روح مسجد بنت إبراهيم وإلى روح سنة بن شهريل وإلى روح أم يوسف بن بهير وإلى روح رضا بن شمس البهري وإلى روح سهور وزوجاته بن فلان شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita pada hadis Arba'in An-Nawawi disyarah oleh Syekh Syam Kamil dalam kitab Tuhfatul Kiram. Pada hadis yang ketiga, Arkanul Islam, rukun Islam.
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhumah. Kita baca perawi hadisnya dulu. Nama perawi hadisnya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Ayahnya namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini punya anak namanya Abdullah. Dia orang dulu banyakan buat nama anaknya dengan nama Abdullah. Ada Abbas juga punya anak namanya Abdullah. Jadi dipanggil dengan Ibnu Abbas. Sayyidina Umar punya anak juga namanya Abdullah. Namanya dipanggil dengan Ibnu Umar. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Mas'ud. Punya anak juga namanya Abdullah. Dipanggil dengan Ibnu Mas'ud. Artinya anak Mas'ud. Karena sama-sama Abdullah namanya. Jadi kalau kita sama-sama Abdullah biasanya kepanggilannya macam tu. Anak si Anu semua. Misalnya ada nama peduli banyak ada dusun kan. 3 orang misalnya kan. Anak siapa? Anak si Anu. Maka dibuat situ dengan Ibnu. Ummuhu ibunya namanya Zainab binti Mad'un. Kunyatuhu gelarnya Abu Abdurrahman. Kemudian islamuhu keislaman Abdullah bin Umar nih aslama saghiran ma'a abihi. Beliau masuk Islam sejak kecil bersama dengan ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Waqila ada yang mengatakan fis sanatis sadisah minal ba'tsati fi Makkah. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam ini tahun ke-6 dari kenabian. Masuk Islamnya di Makkah. Jadi 6 tahun setelah Nabi menjadi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, barulah Abdullah bin Umar bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Wa hajara ilal Madinah. Beliau ikut juga hijrah ke Madinah. Kemudian a'maluhu, amal beliau, pekerjaan beliau. Ista'zana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jihadi yauma Badrin wa Uhudin. Nabi itu pernah mengizinkan para sahabat itu untuk jihad. Kapan itu? Yauma Badrin wa Uhudin, pada perang Badar dan perang Uhud. Ini perang yang besar. Perang Badar itu terjadi di daerah namanya Badar. Bahkan di situ ada sumur pemiliknya namanya Badar. Kalau di perang Uhud itu di daerah Madinah, di dekat Bukit Uhud. Maka disebut perang Uhud. Falam ya'zallahu, dan Abdullah bin Umar tidak diizinkan untuk ikut perang. Kenapa? Lisigari sanatin, karena masih kecil, umurnya masih muda. Belum boleh ikut perang. Kalau gini itu kan tidak ada lagi perang-perangan kan. Tapi kalau kita kecil-kecil dulu adalah ada main perang-perangan kan. Tapi kalau gini itu tidak ada lagi perang-perangan, apalagi kita di Indonesia. Tapi kecuali di Palestina sana mungkin ada perang. Perang mempertahankan agama dan mempertahankan negaranya yang direbut oleh tentara Israel. Wa ajazahu bil jihad, dan Nabi mengizinkannya untuk jihad fi ghazwatil Khandaq, pada perang Khandaq. Nah, jadi perang Khandaq ini baru diizinkan Nabi. Perang Khandaq ini namanya perang parit. Jadi Salman Al-Farisi mengusulkan kalau nak perang kita buat parit. Dan parit itu lebih kurang dikerjakan selama 100 hari. Parit itu parit besar. Sehingga tidak bisa orang kaum kafir Quraisy melewati parit itu. Sehingga kalau nak melewati parit itu harus masuk ke dalamnya. Sehingga kalau masuk ke dalam, orang-orang kaum muslimin sudah mana dari atas dalam parit. Wa syahida jami'al ghazawat ba'daha, dan Abdullah bin Umar ini ikut dalam perang-perang yang lain setelah perang Khandaq. Wa kana min fuqaha'is sahabah, dan Abdullah bin Umar ini sahabat yang paling paham masalah ilmu fikih. Bagian daripada sahabat yang paham masalah ilmu fikih. Jadi kalau tanya salat, puasa, zakat, ini tanya kepada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini terkenal dengan
ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa. Saking luar biasanya, i'tamara alfa marratan. Umrohnya udah tanggung-tanggung. Kalau kita umroh sekali, 2 kali, ya tak? Paling banyak itu 10. Tiap tahun mungkin umroh, karena kita punya travel mungkin kan. Tapi Abdullah bin Umar tidak ada punya travel. Berapa kali dia umrohnya? I'tamara alfa marratan. Dia umroh sebanyak 1000 kali. Nah, kalau kita di Siko 1000 kali, kali 30 juta, lebih 3 miliar. 30 miliar. 100 kali bila 3 miliar. 1000 kali. 1000 kali 30 miliar. Jadi tak tanggung-tanggung amalnya. Hajinya berapa kali? Wa hajja sittina marratan. Hajinya 60 kali. Berarti setahun sekali. Nah. Kalau gini itu susah nak berangkat haji setahun sekali. Nah, kalau dulu kau bisa Abdullah bin Umar karena tinggalnya di Mekah lah dulu kan. Ikut Nabi hijrah ke Madinah baru. Jadi enaknya lah. Beda kalau kita, kalau tidak salah gini itu Jambi itu 64 tahun nunggunya untuk tahun itu. Jadi kalau memang target gitu, misalnya tak, karena umur kita nih kalau ngikut Rasulullah 63 tahun, ya tak, berarti baru lahir la naftar. Iya kan? Kayaknya kalau ada kesempatan daftar, mudahan tahun depan kuotanya ditambah. Jadi kalau kuotanya ditambah, maka tahunnya semakin sedikit kita nunggu. Karena informasinya gini tuh ya 64 tahun itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Macam Aceh, kemudian di Kalimantan Selatan, itu paling lama juga nunggu, ada sampai 80 tahun nunggu. Jadi kalau kita umur 30 tahun, 80 tahun nunggu berarti 110 tahun mau makan haji. Ya karena saking ramenya tahun ko lah agak sepi dikit kata dari apa namanya info dari Netdas kemarin kan, tahun ko lah agak mending, agak sepi dikit karena ya kotanya dikurangi, bahkan kalau dulu ada sampai 100 atau 160 saya sikot tenda ya, tahun ko agak kurang, tidak sampai 100, lebih dikit cuma sikot tenda di Mina. Wa a'taqa al-faraqabah, dan beliau memerdekakan hamba sahaya itu sebanyak 1000. Jadi orangnya luar biasa. Kalau misalnya sedekah, masalah amal, ini Abdullah bin Umar ini orang yang alim, orang yang beramal paling banyak. Kemudian sifatuhu, sifatnya atau tipikal Abdullah bin Umar nih. Arsala ilaihi Muawiyah. Muawiyah pernah memberikan kepadanya ini adalah mi'ata al-fadirhamin. Pernah memberikan 100.000 dirham. Dirham itu duit perak. Kalau duit emas namanya dinar. Nah, kalau duit perak mungkin duit perak. Kalau kini itu berapa ya? 1 dirham itu mungkin tidak nyampe lah 1 juta ya kan. Tapi ini 100.000 dibagi. Fa'anfaqaha kullaha. Tapi dia menginfakkan seluruhnya. Dan tidak dia ngambil duit 100.000 dirham itu. Di mana? Fi sabilillahi. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi duit 100.000 dirham. Taruhlah 100 juta lah. Ada dia ambil diinfaknya gitu. Wa kana mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terus mulazamah dengan Rasulullah. Mulazamah nih ibaratnya mondok lah. Terus bertemu dengan Rasulullah. Kemudian muta'assiyan bihi fi aqwalihi wa af'alihi. Beliau ini teladan dalam cakap dan perbuatannya. Itu Abdullah bin Umar. Jadi itulah tujuan kita kalau baca sejarah, kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama, supaya kita dapat ngikutnya. Cakapnya, perbuatannya nih jadi teladan Abdullah bin Umar. Kemudian syadidut tamassuk bis sunnah, dan beliau ini orang yang paling kuat memegang sunnah. Jadi kalau ada sunnah Nabi itu, nah itu paling diikuti. Maka kita segala kehidupan kita ini harus punya tuntunan dari Nabi. Kalau masuk WC itu kakinya kaki kiri. Bedakan dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid kakinya kaki kanan. Itu
doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Itu tuntunan sunnahnya. Tapi doa itu pernah juga dulu ditanyakan oleh seseorang yang pengen mencalonkan diri. Lalu pernah saya baca ceritanya. Tanya dengan ulama. Wahai tuan guru, saya ini nak nyalon. Apa doanya? Jadi diajarkan oleh ulama itu doanya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata ulama itu. Guru, itu doa masuk isi tak tu tadi? Coba kau baca artinya, apa artinya itu? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan yang laki-laki maupun syaitan yang perempuan. Mintalah perlindungan. Jadi itu artinya. Artinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi itu kan kalau ngikut sunnahnya itu adalah masuk WC. Artinya ulama itu ketika nak nyamukan itu kan, nak nyamukan masuk WC dengan masuk parlemennya itu. Disamu ya kan. Qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata kepada tentang Abdullah bin Umar nih, Abdullah rajulun salih. Abdullah bin Umar itu adalah laki-laki yang saleh. Wa kana yatajannabul fitan, dan beliau ini orang yang menjauhi fitnah. Jika ada fitnah dia jauh dan tidak ikut-ikutan. Hafazal Quran kullahu, dan beliau menghafal Quran seluruhnya. Wa kana katsirur riwayah lil hadits lahu, dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi sahabat Nabi itu yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ada namanya Abu Hurairah. Ini paling banyak, kurang 5.000-an hadis yang diriwayatkan. Kemudian menyusul daripada Abdullah bin Umar. Berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan? 2.630 hadis dari Nabi. Nah, itu dihafal. Jadi metode orang dulu mendengar Nabi ngomong, dengar Nabi bercakap, itu langsung dihafalnya. Kalau kita kok tak, lah dengar guru bercakap, lah bercatat pula, dihafal pula di rumah. Nah, itu kadang lupa juga. Tapi kalau sahabat Nabi tak, langsung dengar Nabi itu langsung hafal. Tapi kalau kita, kalau misalnya duit, hafalnya tak. Saya punya utang sekian, saya punya utang sekian, saya punya utang sekian. Hafal gitu tuh. Tanggal sekian dia bayar, tanggal sekian dia bayar. Hafal kita. Tapi kalau lain dari itu, wallahu alam gitu. Yaqumul lail, dan beliau hobi bangun malam untuk melaksanakan ibadah. Kemudian zahidan fid dunya, beliau ini zuhud di dunia, tidak terlalu memandang dunia. Raghiban fil akhirah, dan mengharapkan kehidupan akhirat. Wa kana yatawaddau li kulli salatin. Nah, ini yang agak susah gitu nih. Beliau ini setiap mau salat di wudu. Apapun salatnya, baik salat sunnah maupun salat wajib, beliau wudu. Baik dia dalam keadaan suci maupun dalam keadaan berhadas, tetap wudu. Makanya ada hadis bunyinya begini, man tawadda'a ala tuhrin, siapa yang berwudu dalam keadaan suci, kana lahu 10 hasanat, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Maka kita diusahakan setiap mau salat itu wudu, walaupun wudu kita tadi tidak batal. Misal maghrib, sudah maghrib kan pengajian misalnya. Di pengajian itu kita tidak ada buang angin, tidak ada apa, tidak ada batal wudu. Usahakan wudu lagi ketika waktu Isya tiba. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah daripada berwudu setiap mau salat. Syadidul khauf min Allah, beliau orang yang paling takut kepada Allah. Yahrusu ala kulli amalin yadkhuluhul jannah. Beliau menghendaki setiap amal yang dikerjakannya itu yadkhuluhul jannah, masuk surga. Artinya setiap amalan yang dapat masuk surga itu beliau kerjakan. Muhibban linnas, dan beliau ini paling dicintai juga oleh orang-orang. Para sahabat Nabi, dan dia juga mencintai orang-orang. Kemudian wafatnya beliau tuwfiya di Makkah. Wafat Abdullah bin Umar itu di Makkah tahun 73, ada juga yang menyebutkan tahun 74. Wa umruhu, dan umurnya adalah 84 tahun. Nah, itulah daripada perawi hadisnya. Adapun punya hadisnya, Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda,
Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, berikrar mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itu yang pertama. Jangan ditinggalkan. Yang kedua, wa iqamis shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita baca syarahnya. Hadzal haditsu al-'azim. Hadis ini adalah hadis yang agung. Yusawwiruddin baitan. Menggambarkan agama itu seperti baitan syamikhan, seperti rumah yang bagus. Jadi kita tuh rumah, jadi bangunannya ini ibarat rukun Islam itu. Pondasinya syahadat. Dinding-dindingnya, kamar-kamarnya ini ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa Ramadan. Kemudian atapnya adalah akhlaknya, tasawufnya. Itu seperti bangunan. Lahu khamsatu arkanin. Maka di dalamnya ada 5 rukun. Yajibu ala kulli muslimin. Yang wajib bagi setiap muslim. Yuridu ayyafuza bisa'adatid dunya. Setiap muslim yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah dan akhirat. Apa itu? Al-muhafazatu ala iqamatiha. Menjaga daripada menunaikannya. Jadi jangan ditinggalkan syahadat be misalnya. Atau sholat be, puasa dosa. Itu tidak bisa. Harus kelima-limanya harus lengkap. Li'annahu idza saqata ruknun min arkanil bait adda dzalika ila hadamil bait. Kalau satu yang rusak daripada rukun-rukun itu adda dzalika ila hadamil bait, maka robohlah rumah itu. Pondasinya ada yang bolong misalnya. Dindingnya ada yang bolong misalnya. Bolong besar lah kan. Kalau pondasi be cuma ada dinding tidak ada, bubungnya ada. Coba nak nempatnya. Kalau dindingnya ada, bubungnya ada, pondasi tidak tik, kubu. Kalau pondasinya ada, dindingnya ada, atapnya tidak ada, hujan panas. Maka harus lengkap. Al-Islamu lughah. Islam itu secara bahasa al-idlanu wal-inqiyadu, yaitu tunduk. Namun secara syariat al-idlanu wal-inqiyadu lima jaa bihin nabi, yaitu tunduk dan patuh dengan apa yang datang dari Nabi, mimma alima minad din, dari sesuatu yang diketahui dari agama, bid darurah, yang penting. Apa itu? Fal awwalul arkan. Rukun yang pertama yaitu ayyashhadal insana, bahwasanya ayyashhadal insanu, bahwasanya manusia itu bersaksi, wa ya'taqid, dan wa ya'taqida mukhlisan, dan mengiktikadkan secara ikhlas, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Kalau ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ucapan. Kalau perbuatannya apa? Ya melaksanakan sholatnya itu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, haji bagi kita yang mampu. Nah, itulah namanya mengucapkan syahadat secara amalnya. Murattabatan kama sabaqa yantiqu biha lisan. Secara tertib mengucapkannya. Sebagaimana yang disuruh diucapkan secara lisan itu. Tak boleh asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bahwa asyhadu an la ilaha illallah, harus tertib. Asyhadu an la ilaha illallah dulu baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Amma man walada musliman, adapun orang yang wulida musliman dilahirkan dalam keadaan muslim, fayusannu lahu ayyantiqaha bilisanihi, maka sunnah baginya untuk mengucapkan dengan lisannya. Nah, jadi kalau ada baru lahir, anak itulah pada cekap, ajari dia ucap 2 kalimat syahadat itu. Walau fil umuri marratan, sekalipun seumur hidupnya sekali. Karena itu passwordnya. Password masuk Islam itu tuh. Bahkan kalau kita nak login ke apa namanya? Ke Gmail misalnya ke Facebook, passwordnya ada kan tuh. Kalau kita nak masuk Islam tuh itu passwordnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada password tidak bisa masuk. Kemudian ar-ruknus tsani, rukun yang kedua iqamatus shalah. Yaitu melaksanakan salat ai adauha fi waqtiha, menunaikan salat pada waktunya. Waktunya sudah jelas. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tak boleh lebih dari itu, tak boleh nambah, tak boleh kurang dari itu. Nah, salat dari ko zuhur, asar beh. Itu tak boleh. Harus lengkap 5 waktu. Atau nambah. Enak nambah. Besar ada pahala Udah sholat subuh, nambah lagi sholat pagi misalnya. Nambah dewek. Nah, itu tidak boleh. Harus sesuai waktu. Waktu zuhur kapan? Dari mulai tergelincirnya matahari naik 1 tombak. Sampai kepada waktu asar lah. Kemudian waktu asar dikurang 3/4. Nah, kalau gini kan 3/4 kalau gitu. Sampai kepada waktu maghrib. Ila ghurubis syams. Sampai terbenamnya matahari. Nah, maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai waktu isya. Waktu isya dari dari waktu isya 7:30 lah. Lebih kurang kalau gini itu. Sampai kepada waktu subuh. Waktu subuh min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar sampai kepada syuruk. Tidak ada sampai zuhur dak tuh, subuh tuh. Kan kemarin kan tadi kan ada zuhur kan sampai asar waktu era, asar sampai maghrib waktu, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Nah, kalau subuh tidak ada sampai zuhur dak waktunya. Subuh sampai ke waktu syuruk, isyraq. Maka setelah syuruk masuk kan sholat, kita disunnahkan sholat sunnah isyraq. Sampai ke terbitnya matahari. Itu waktu syuruknya. Biarkaniha, dengan rukun-rukunnya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan rukun-rukunnya. Wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya. Baik syarat wajibnya maupun syarat sahnya. Apa syarat sahnya? Syarat wajibnya apa kemarin? Sudah balik, Islam, berakal, itu syarat wajib. Kalau belum balik, belum wajib sholat. Jadi kalau kita tidak wajib sholat, tidak usah balik-balik. Jadi budak kecil terus. Kemudian apa lagi syarat sahnya? Syarat wajibnya Islam. Orang kafir tidak wajib sholat. Berakal. Kalau kita tidak mau sholat, tidak ada akal. Tidak usah pakai akal. Itu orang-orang gila itu tidak ada wajib sholat. Ya, perlu kele ke sana kemari itu tidak ada wajib tidak sholat. Karena tidak termasuk ke dalam syarat wajib. Syarat sahnya apa? Suci dari hadas kecil maupun besar, suci pakaian, suci badan daripada najis. Itu syarat sahnya. Kemudian berwudu, itu syarat sahnya. Wassalatu lughatan ad-du'a bi khair. Salat itu secara bahasa artinya doa untuk kebaikan. Jadi salat itu, dalam salat itu, karena salat itu bermakna doa, maka setiap apa yang kita lakukan dalam salat itu semuanya adalah bernilai doa, bernilai pahala.
Kemudian syara'an, adapun dalam pengertian secara syariat, bahwa salat itu aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, mubtadi'atun bit takbir, dimulai dengan takbir, wa mukhtatamatun bit taslim, dan diakhiri ditutup dengan salam biniyatin, dengan niat. Jadi dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah namanya salat. Wa qad furidat lailatal Isra wal Mi'raj. Dan salat itu diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Fauqas samawatis sab'i. Naik ke langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh, Lailatul Itsnin, pada malam Senin, 27 min syahri Rajab, daripada bulan Rajab, fil ami, pada tahun al-hadi asyara minal ba'tsati bi Makkah, pada tahun 11 kenabian di Mekah. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada hari Senin. Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Isra Mi'raj Nabi itu pada hari Senin 27 Rajab. Nabi meninggal juga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Senin itu memang hari yang istimewa untuk Nabi. Dan kita pun kalau di Siko, kalau kita di dusun, di Indonesia kalau khususnya, hari Senin itu hari pertama kita kerja. Saya tahu lah, karena perhitungan hari itu sebenarnya dari hari Minggu itu hari pertama, karena disebut dengan Ahad. Ahad itu kan satu artinya, berarti hari pertama. Isnin itu artinya dua, hari kedua. Sulasa itu bahasa Arab artinya tiga. Al-Arbi'ah itu berasal dari kata arba'ah, artinya 4. Al-Khamis itu Kamis kan, kalau bahasa Arabnya Al-Khamis artinya khamsah, 5. Kalau Al-Jumu'ah, Jumat. Kenapa disebut Jumu'ah? Karena Sayyidul Ayyam, kumpulannya. As-Sabt, Sabtu itu bahasa Arabnya artinya istirahat. Karena penciptaan langit dan bumi itu dari hari Minggu sampai ke hari Jumat. Hari Sabtu itu istirahat. Ini dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan. Jadi kalau ada buat nama anak, jangan pakai nama anak Sabtu. Tak nak kerja terus. Istirahat terus ya weh. Kemudian ar-ruknus tsalis, rukun yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Apa maknanya? Ai i'ta'uha ala sabilit tamlik. Memberikannya dari jalan kepemilikan harta. Jadi orang-orang yang punya harta. Ilal mustahiqin, kepada orang yang berhak menerimanya, biniyatit taqarrubi ilallah ta'ala, dengan niat taqarrub ilallah ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna zakat? Az-zakatu lughatan, zakat secara bahasa maknanya an-nama'u, tumbuh atau berkembang. Waz-ziyadatu, bertambah. Wal barakatu, barakah. Makanya kita kalau bayar zakat itu memang secara zahirnya berkurang duit kita. Kita bayar zakat karena kini itu zakat duit itu per tahunnya karena ngikut perkembangan emas 5.900.000 dikali 12 bulan lebih kurang 70 jutaan. Itu baru bayar zakatnya. Keluar zakatnya per tahun, zakat perdagangan, zakat emas. Jadi ibu-ibu kalau punya emas itu wajib zakat. Tapi emasnya emas yang disimpan. Tapi kalau emas yang dipakai tak. Tapi jangan pula kalau nak menghindari zakat pakai galau. Punya 20 suku pakai galau. Naik apa namanya ketanggom mall lu bunyi galau kan. Bunyi emas galau bunyi. Tapi kalau kini itu lah jarang. Kalau dulu ya banyak orang nyimpan lu, dan nyimpannya di lemari dah, nyimpannya dalam mulut. Kalau mengen kan buat gigi emas kan. Dan emas itu udah boleh dipakai oleh laki-laki, perempuan yang boleh. Secara syariat dilarang laki-laki memakai emas. Kemudian wa syar'an, dan secara syariat makna zakat itu ismun lima yakhruju, yaitu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan biniyatin, dengan niat, an malin, daripada harta, au badanin, atau badan, ala wajhin maksusin,
melalui cara yang khusus. Kapan diwajibkan zakat itu? Waqad furidat fi syahri Sya'ban min as-sanati tsaniyah lil hijrah. Diwajibkan zakat itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi duluan zakat daripada apa namanya? Duluan zakat daripada haji. Karena haji ini belakangan baru disyariatkan. Begitu juga puasa. Kemudian ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, wa hajjul bait. Haji ke Baitullah. Apa maknanya? Ada'u faridatil haji, menunaikan kewajiban haji fil umri marratan, dalam sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali, alal mustati', bagi orang yang mampu. Apa yang mampunya? Mampu hartanya, mampu jiwanya, mampu fisiknya. Jadi semuanya harus mampu. Salah satunya tidak mampu, tidak wajib. Harta tidak mampu, fisik mampu, kok tidak wajib. Harta fisik tidak mampu, fisiknya mampu tapi harta tidak ada, tidak wajib. Harta ada, fisik tidak ada, tidak juga wajib. Harta ada, fisik kuat, tapi gila misalnya kan, jiwanya sakit misalnya kan, itu kan tidak mampu juga namanya. Jadi ketiga-tiganya harus mampu. Hartanya ada, fisiknya kuat, jiwanya nerima, jiwanya juga mampu. Wal hajju lughatan, haji itu secara bahasa maknanya al-qasdu, menyengaja. Wa syar'an, dan secara syariat, qasada ila baitillahil haram, menyengaja ke Baitullah al-Haram, diadain nusuk, untuk melaksanakan ibadah. Kapan diwajibkan? Waqad furida fis sanati sadisah lil hijrah. Waqad furida, dan diwajibkan haji itu fis sanati sadisah, pada tahun yang ke-6 di bulan pada perhitungan kalender Hijriah. Jadi bulan ke-6 baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya kemarin waktu perbedaan antara Saudi Arabia dengan kita Indonesia kan berbeda. Di sana wukufnya hari Jumat, sedangkan kita tanggal 9-nya hari Sabtu. Jadi kita ngikut yang mana? Yang ngikut kita lah. Itu tinggalnya Indonesia, ikut tanggal 9 Zulhijjahnya di Indonesia. Lalu macam mana hukumnya puasa Arafah kita? Puasa Arafah hari Sabtu, orang hukum Arafahnya hari Jumat. Apa maknanya? Puasa Arafah itu bukan ngikut orang yang wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjahnya disiko hari Sabtu, maka puasa Arafahnya hari Sabtu. Kenapa? Karena bunyi hadisnya siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Bukan puasa saat orang wukuf di Arafah. Nah, karena yaum itu kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan isim zaman. Isim zaman itu terkait dengan waktu, waktu itu terkait dengan tanggal. Jadi bukan terkait dengan pelaksanaan wukufnya. Itu kemarin kan banyak orang sana orang Arab lah sudah lebaran hari Sabtu tuh. Makanya ada di Jambi kok saya dengar hari Sabtu tuh sudah ada yang lebaran. Kita ngikut pemerintah lah. Pemerintah netapkan hari Minggu itu baru sholatnya. Kita ngikut juga. Dan Minggu itu sholatnya. Karena itu sudah majelis ulama. Karena memang menetapkan waktu itu antara salah dengan benar itu. Makanya ada yang mengatakan hari itu haram puasa hari Sabtu. Karena hari Sabtu sudah tanggal 10 Zulhijjah. Kita ikut mana? Ya kita ngikut pemerintah tadi. Ya pemerintah menetapkan tanggal 10-nya itu hari Ahad, hari Minggu. Maka kita hari Arafahnya tanggal 9-nya itu hari Sabtu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Bagi yang mau lebaran hari Sabtu ya silahkan. Itu ngikut pendapat dia kan. Tidak ada jadi masalah juga lah. Kalau memang itu. Tapi kita pun yang melaksanakan puasa hari Sabtu itu
yang lebarannya hari Minggu juga ada salah. Kenapa? Karena punya ijtihad masing-masing. Kemudian ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, wa shaumu ramadhana, yaitu puasa Ramadan. As-shaum, puasa itu lugatan secara bahasa maknanya al-imsak, menahan diri. Wa syar'an, secara syariat, al-imsaku 'anil mufattirat, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa batal puasa? Makan, minum, bersetubuh, itu batal puasa. Muntah dengan sengaja. Apalagi menyangkut waktu berbuka lah masuk, padahal belum berbuka. Allah kata dia Allah kan, Allah makanlah. Pokoknya bukan Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mau ngaji dia pun di TV, kata dia azan, makanlah. Itu batal ya, batal itu. Karena kenapa? Tidak secara yakin kalau masuknya waktu berbuka. Awak di kebun misalnya kan, mau radio tidak, mau jam tidak, nengok hari itu. Hari kau tak bisa dipantau. Kalau panas, sorenya terasa masih siang. Kalau gelap, siang pun sudah terasa sore. Jadi jangan bisa dibatok juga. Nengok hari, walah agak dengar so. Ya Rasulullah kan di langgar. Masa dia di azan, itu sama lagu itu dengan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bunyinya sama tuh, lagu itu sama. Azan makanlah. Pokoknya assalatu wassalamu alaika, ada nyambung. Hal itu wajib di qada. Dari min tulu'is syams, dari terbitnya min tulu'il fajr ila ghurubiha, dari terbitnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari, ila ghurubis syams. Biniyatit taqarrubi ila Allah, dengan niat taqarrub ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Wa qad furidas shaum, wa qad faradas shaum. Sungguhnya puasa itu furidas shaum, diwajibkan. Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban, minas sanati tsaniyah, pada tahun yang kedua, lil hijrati, pada perhitungan bulan hijrah. Jadi puasa dengan zakat lebih dulu daripada haji. Haji tahun ke-6. Kemudian puasa sama zakat ini tahun ke-2. Haji tahun ke-6. Tapi Nabi melaksanakannya pada tahun yang ke-10, melaksanakan ibadah hajinya. Makanya jauh selisih antara disyariatkan puasa Arafah dengan disyariatkan wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu Nabi puasa di 10 hari di bulan Zulhijjah, itu sudah disyariatkan pada tahun kedua. Tahun kedua Hijriah sudah disyariatkan. Sedangkan wukuf di Arafah itu Nabi melaksanakannya pada tahun ke-10 baru. Waqad shoma Nabi 9 sanawat, dan Nabi puasa itu hanya 9 tahun. Jadi kita beruntunglah ketemu dengan Ramadan itu banyak. Kalau umur kita terhitung dari 15 tahun meninggal 60 tahun, berarti kita bertemu dengan Ramadan itu sebanyak 45 tahun. Sedangkan Nabi cuma ketemu 9 tahun di bulan Ramadan. Kita ketemunya banyak Ramadan itu. Makanya orang-orang dulu kalau lah masuk Ramadan tuh kerja tuh lah habis galau tuh. Kalau orang dulu saya ingat cerita orang-orang tua dulu, kami dulunya lain. Setahun tuh nyari duit untuk makan sebulan tuh bahasa orang pengen tuh. Jadi kalau setahun 11 bulan tuh kerja, bulan Ramadan pak di rumah tuh nak lagi weh. Apa? Istirahat, ibadah lagi di Ramadan tuh. Itu kita kalau orang dulu, kalau kita kini itu dah ada brehnya dah. Nah, brehnya paling mante daging, mante apa dah. Baru pre dah. Ada masalah dah.
Tidak ada masalah. Asal kita sanggup puasa. Yang jadi hal tuh kalau jadi alasan. Kelap mari panasnya nasi awak kerja di atas. Nah, itu kan jadi alasan. Kerja nyangkul misalnya kan. Kelap misalnya nyangkul. Jadi alasan akhirnya. Ma yustafadu minal hadis, sesuatu yang diambil daripada hadis ini, apa itu? Yang pertama, al-Islam aqidatun wa amalun. Islam itu akidah dan amal. Kalau cuma akidah percaya dengan Tuhan, sembahyang tidak, semua ini tidak. Salat tapi kita tidak ada akidahnya, tidak bisa juga. Harus kedua-duanya, akidah dan amal. Yang kedua, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ya, kalau kita tidak ada salat, sama dengan merubuhkan agama. Yang ketiga, al-Islamu dinul lahu arkanuh. Islam itu agama yang baginya ada rukun-rukun. Ada namanya al-i'tiqadiyah, i'tiqad itu syahadat. Wal jasadiyah yang menggunakan jasad fisik yaitu salat dan puasa. Wal maliyah menggunakan harta yaitu zakat. Yang kelima wal maliyah wal jasadiyah. Harta dan jasad juga perlu. Apa itu? Haji. Itu Islam. Yang keempat, wujubut tertib fi alfadhish syahadah. Wajib tertib pada lafaz syahadat. Apa itu? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu dulu yang pertama diucapkan. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mutataliyatun, langsung. Biduni faslin tawilin. Tidak ada pemisah yang panjang bilafzi asyhadu. Dengan lafaz asyhadu. Jadi jangan asyhadu an la ilaha illallah. Kamu ngotong-ngotong tak mau ucap la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak pas, harus tertib dia. Harus jangan ada pemisah. Ma'amura'atit tertib, bersamaan dengan menjaga tertib baina syahadatain, di antara dua syahadat tersebut, wan nutqi bihima, dan cara mengucapkannya harus tertib. Nah, itulah hadis yang ketiga daripada hadis arba'in ini tentang rukun-rukun Islam. Saya ulangi, rukun Islam itu pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Pokoknya kami dulu kalau di pondok dulu kan ada ajaran rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, bagi-bagi yang puasa. Waduh, udah kecil tuh cepat hafalnya tuh udah triknya dari lagu. Pokoknya kami kalau belajar matan apa namanya, misalnya nahwu itu kan ada matan alfiyah, ada apa namanya al-jurmiyah, itu pakai lagu supaya mudah dipelajari. Jadi kalau kita ngajar anak-anak itu pakai lagu. Belajar tajwid, ada juga matannya lagunya supaya cepat dapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan malam Senin berikutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dan kita tetap istiqomah ngaji. Kita walaupun dikit, walaupun ada 3 orang, walaupun 2 orang, tetap kita ngaji insyaallah. Kalau tidak ada halangan dan rintangan yang lain yang dapat menghalangi kita tidak ada ngaji. Kecuali itu. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan baca doa, nanti diakhiri dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.